السلام علیکم۔ آج کی یہ خاص ویڈیو میری پیاری ویور سیدہ فاطمہ کی فرمائش پہ بنائی گئی ہے۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اور جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں تب بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لیں، اور جس مقصد کے لیے وہ تہجد تک پہنچ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہ مقصد پورا کر دیں، آمین۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں سے تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چاہے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی الفاظ لفظوں کی شکل میں کہے جاتے ہیں، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمان خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ سارے خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور سنو، پریشان ہو، دعائیں کرتی ہو لیکن وہ جلدی قبول نہیں ہو رہی، تم جو مانگتی ہو وہ اسی وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر دیکھنا آسمان کی طرف، روشنی ایک دم سے پھیل نہیں جایا کرتی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے۔ اگر تم مشرق سے دیکھو گی تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی ہوگی، اور اگر تم مغرب کی جانب دیکھو گی تو وہاں ابھی اندھیرا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا جھٹ جائے گا۔ سورج بھی اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گی تو خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جھٹ جائیں گے، تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی جو رات کو صبح میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس پاک رب پر، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا، وہ تمہیں خوبصورت روشنی میں لائے گا۔ تم دعائیں کرتی رہو، مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مایوسی پتہ کیا ہے کہ یہ سوچ لینا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔
यही वो सब्र की डोर है जो अपने रब पर यकीन करना सिखाती है। सब्र से काम लो और यकीन रखो कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये सोचें ये परेशानियां ये सब कुछ वक्ती हैं, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। और यकीन रखो कि आगे एक नया सफ़र तुम्हारा मुंतज़िर है, आगे खुशियां मुंतज़िर हैं तुम्हारी। और वो जो रब वो हर चीज़ पर कादिर है, वो अपने बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता, कभी ना उम्मीद नहीं करता, कभी मायूस नहीं करता। सब्र मांगता है वो रब बस तुमसे। मैंने ज़िंदगी से बस एक यही बात सीखी है कि इंसान से कभी कुछ मत मांगो। इंसान ना तो हमदर्दी मुकम्मल देता है और ना ही मोहब्बत, और दे भी कैसे। कायनात की हर चीज़ नामुकम्मल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और उसके अलावा ना कोई तुम्हें कुछ दे सकता है और ना तुमसे कुछ छीन सकता है। वही आंसुओं का भरम रखता है और वही अपनी मोहब्बत के रंग में रंगता है। और ये बात ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पे इंसान ज़रूर महसूस करता है, चाहे जल्दी या देर से ही सही। उसकी आगोश में बहाया गया कोई भी आंसू ज़ाय नहीं जाता, फिर चाहे वो आंसू अज़ियत का हो या मोहब्बत का। अल्लाह कभी भी हमें हम जैसों का मोहताज ना करे, ना हमदर्दी के लिए और ना मोहब्बत के लिए। सूरह दुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, तुम कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा और तुमसे नाराज नहीं है। ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें मुआफ़ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगरचे देने में कुछ देर हो रही है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। सूरह सजदा में फरमाया गया है कि अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ भी उनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता, या तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो मांगा है वो तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता। उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं होती। वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ की तदबीर करता है। तुम्हारे नज़दीक जो 1000 बरस का काम है, अल्लाह के लिए वो एक लफ्ज़ कुन की बात है। कायनात जो भी कहे, अपना यकीन पुख्ता रखो, क्योंकि यकीन वालों के लिए वो कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और किसकी मदद की ज़रूरत है। अगर अल्लाह तुम्हें थाम ले तो किसकी इतनी जुर्रत कि तुम्हें गिरा सके। अगर अल्लाह सिफारिश सुन ले तो किसमें इतनी हिम्मत है कि वो इनकार कर सके। और अगर अल्लाह ही सिफारिश ना सुने तो उन लोगों में से कौन ये बलबूता रखता है कि उससे अपनी सिफारिश मनवा ले। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तब तक ना कोई तुम्हारा काम बिगाड़ सकता है और ना तुम्हें हरा सकता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा बांध लेता है तो कायनात की कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। और किसने तुमसे ये कह दिया कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा? क्यों ज़रा सी देरी को अल्लाह का इनकार समझ बैठी हो? अरे वो तो बादशाह कुल कायनात है। वो तो ऐसा बादशाह है जो ना मांगने पर ना खुश होता है, और जो अगर मांग लो तो पूरी दुनिया आपके कदमों में रख देगा। और सब्र रखो, वो देगा, क्योंकि वही दे सकता है। दुआओं से फ़ौरन मोजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहां मोजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक उन फरमा देते हैं। और ऐसा वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए करिश्मे होते देखोगी। तुम्हारी दुआ का ज़ुबान तक पहुँचना
उस रब की मर्जी थी, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो कबूल नहीं होगी। जितना पक्का यकीन रखोगे उतने पक्के और हैरान कुन करिश्मे देखोगे। अल्लाह ताला की सिफात में दुआ रद्द करना नहीं है, उसकी सिफात में तो बस अता करना है, कबूल करना है। तो उसकी सिफात से बेफिक्र हो जाओ। अब तुम्हारे लिए कुल लिखा जा चुका है और तुम्हें बहुत जल्द उन सब चीज़ों से नवाजा जाना है जिसकी तुम दुआ करती हो, इंशाअल्लाह।